वासं प्राप्त यस्य पतित कृपया शीघ्रं तं नतोऽस्मि। श्री ब्रह्ममद्दगौर्य सरस्वते नमोस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति जीविने आचार्याय विचार्याय उपाचार्याय तमोनुदे हितांगाय रसंगाय नितिंगाय नमोस्तुते। सत्तम शिवपत्तम मानदत्तम वाग्मिने शांतोदंताय कांताय महंताय नमो नमः। सत्यव्रताय संतान्न सौजन्य सर्वमूर्तये श्रीमते भक्ति जीवनाचार्य श्री गुरुदेवाय ते नमः। दीर्घांसमवपुर्नवारुण भैरवासत्रण्णामितं दिव्यां श्री गुरु गौर कीर्तन रसनान्द्रमत्तं सदा। श्री गौरीय जतीन्द्र भक्ति कमलं स्निग्धं शिवा विग्रहं वंदे श्री मधुसूदनं गुरुवरं वेदांत विद्यामणि। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवार्ष भानवी देवी गीताय कृपाबुधाय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुद्धापं सिद्धांत दंतहारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातौ संकीर्तनैको पितरौ कमलायताक्ष विश्वम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमो त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सपुत्राय सभित्राय सकलत्राय ते नमः। अनार्पित चरिं चिरात् करुणावतीर्ण कलौ समर्पयातमन्नुत जलरसं सभक्ति श्रियं। हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संवितौ सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनानन्दम्। ओं आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमः। जयति जननी वास देवकी जन्मवाद जदुवर परिसैर्भि तस्समुना धर्मं। स्त्रचार विजिनग्न सुस्मित श्रीरूपेण वजपुर वनितानां वर्धयान कामदेवं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्ते वसुदेवाय नमः शंकरसनाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय श्री भगवते ते नमः। जयतां श्रुतौ पंगुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजौ श्री राधामाधव नमः। दिव्याद्विन्दारण्य कल्पद्रो माधव सीमारत्नागार सिंहासनाथ श्री श्री राधा शिल गोविंद देव पिष्ठालिभि सेव्यो मानुस्मरामि। श्रीमान रासरसारम्भे वंशीवट तटस्थितौ कर्षण वेणुशनैर्गपि गोपीनाथ श्रियस्तन। तमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवत स्वरूपम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटां कनकालय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भक्त गोष्ठी सहित चैतन्य जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लाभ है। ग्रंथेर आरम्भे करे मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण भाई विघ्न विनाशन जहाँ वैते है सर्व अभिष्ट पुराण। भक्त पद धुलियार भक्त पद जाल भक्त भुक्त से तीन सद में हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि। जय जय गुरु महाराज की।
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদের। আমাদের নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বিশেষভাবে বলেছেন সংসারে পার হতে গেলে আগে তো গুরুদেবকে ভক্তদের, তারপরে নিতাই চাঁদ। এখানে ভক্তের মহিমা কোথায়? ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্ত ছাড়া ভক্তই ভগবানকে জানাবেন, গুরুদেবই ভগবানকে জানাবেন কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, আমাদের নরোত্তম ঠাকুর কীর্তনের মধ্যে বলে দিয়েছেন কৃষ্ণ সে তোমার। কৃষ্ণ কার? কৃষ্ণ হচ্ছে বৈষ্ণবদের, গুরুদেবের কাছে আছেন কৃষ্ণ, একদম বাঁধা আছেন। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধারিত। আমি তো কাঙ্গাল, নিজেকে নিজে সমর্পণ করতে হবে, দিনহীন হয়ে কাঙ্গাল, কিছুই আমার নেই। তখন সে কৃষ্ণকে গুরুদেব দান করবেন, বৈষ্ণবরা দান করবেন। এখানে বসুদেব প্রশ্ন করছেন নারদ ঋষিকে কল্যাণের ব্যাপারে। কল্যাণ, নারদ ঋষি তো সর্বেশ সর্বা, মানে তিনি ত্রিকালদর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব জানেন, যা হয়ে গেছে, যা হবে, যা হচ্ছে। তো তিনি নিজে না বলে কাকে বলছেন? উপমা দিচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্তকে, অপরকে সম্মান জানাচ্ছেন। বৈষ্ণবদের কাজই হচ্ছে অপরকে মান দেওয়া। মান দিয়ে বলছেন শোনো ঘটনাগুলো বসুদেব, শোনো নবযোগীশ্বরগণ তারা কিভাবে সাধন করেছিলেন ভগবানকে লাভ করার জন্য। এখানে মহারাজ নিমি বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করেছেন, সেখানে সাক্ষাৎ দেবতাগণ মূর্তিমান হয়ে সেখানে বিরাজ করছেন। সেখানে এসে তাদের পূজা করলেন, পূজা করে তাদের প্রশ্ন করছেন কল্যাণ কাকে বলে, কি করে আমাদের এই জগতে কষ্ট পাচ্ছি, কেন এইসব প্রশ্ন করছেন। মহারাজ নিমি আবার প্রশ্ন করলেন, বলছেন হে রাজা। রাজা নিমি প্রশ্ন করলেন যে হে যোগীশ্বরগণ, এবার আপনি অনুগ্রহ করে ভগবত ভক্তের লক্ষণের কথা বলুন। ভগবত ভক্ত, ভগবত ভক্ত মানে ভক্ত ভগবত আর গ্রন্থ ভাগবত, তাদের লক্ষণ বলছে। তারা কি করে ভগবানকে, তাদের লক্ষণ বলতে তাদের আচার আচরণ, তারা কিভাবে খায়, কিভাবে চলে, কিভাবে কথা বলে, কিভাবে জগতের সঙ্গে মেলামেশা করে, সেই তাদের লক্ষণের কথা বলছেন। সবাই তো এই জগতে থাকতে গেলে তো আহার বিহার তো করতেই হবে। আছে যোগীরা আছে অনেকে কুম্ভক করে 2 মাস 4 মাস 6 মাস বছর খানেক নাও খেতে পারে, খেতরি মুদ্রা করে। কিন্তু ভক্তদের, শুদ্ধ ভক্তরা কিভাবে চলে, কিভাবে জীবন করে, আপনি অনুগ্রহ করে বলুন যে ভগবত ভক্তের লক্ষণগুলি বলুন, তার ধর্ম কি এবং স্বভাবই বা কেমন হয়, তার ব্যবহারিক আচরণ কিরূপ হয়, কি সে বলে থাকে এবং সে কোন বিষয়ের বিশেষ লক্ষণ হেতু ভগবানের প্রিয় ভক্ত, কোন লক্ষণ হেতু ভগবান তাকে আপন জল বলে মনে করে। কেন ভগবানকে নিজের কাছের করে নেন, ভগবানকে আপন করে নেন, কি জন্য করে নেন? সবাইকে তো ভগবান, তো সবার মধ্যেই ভগবান আছে, সবাইকে ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি বা লাভ করতে পারছে কি না? ওষুধদের কাছেও ভগবান আছে। কেন? ভগবান সবার শরীরে অন্তরাত্মা রূপে বিরাজ করছেন। সেই আত্মা যখন চলে যায় ব্যাস পড়ে থাকে, তাকে শ্মশানে নিয়ে যাও, কবর দিয়ে দাও, পুঁতে দাও, জ্বালিয়ে দাও। ভগবান অন্তররূপে, অন্তর্যামী রূপে অন্তরে আছে প্রতি জীবের, আর বাইরে জগৎ রূপে আছেন। তার ভগবান ছাড়ার কোনো অস্তিত্ব নেই জগতে। ভগবানের সব, সে কোন বিশেষ লক্ষ্য হেতু ভগবানের প্রিয় পাত্র হয়। কেন ভগবান বলছেন আমি বৈকুণ্ঠও থাকি না, যোগীরেশির হৃদয়ে থাকি না, আমি ভক্তের কাছে সবসময় থাকি।
একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের সঙ্গে যে আলোচনা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের, হচ্ছে উদ্ধব ভক্ত এত বড়, ভক্তের চরণধুলি পাওয়ার জন্য আমি তার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াই। দেখুন এর থেকে বড় কথা কি, ভগবানই বলতে পারে, অপর কেউ বলতে পারে না। এই শিক্ষা ভগবান দিয়ে গেছেন। বলছে আমি নিজেকে পবিত্র করার জন্য, দেখুন ভগবানের থেকে পবিত্র কেউ আছে জগতে? বলছে আমি নিজেকে পবিত্র করার জন্য ভগবানের পেছনে, ভক্তের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াই তার চরণধুলি পাওয়ার জন্য। তো ভক্তকে তিনি কত বড় করেছেন। এই ভগবত ভক্তের লক্ষণের কথা বলছে এখানে। এবারে নবযোগীশ্বরের মধ্যে দ্বিতীয় যোগীশ্বর শ্রী হবি বললেন, হে মহারাজ, আত্মস্বরূপ, আত্মস্বরূপ। এই আত্মস্বরূপ মানে সবাইকে আপন করে দেখা, সেখানে আর পরের ভাব নেই। আমরা সংসারে বারবার জন্ম মৃত্যু কেন হয় আমাদের? এই আপন আর পর, এটা আমার, এটা তোমার, এই জন্য আসা আর যাওয়া, আসা আর যাওয়া। যখন এই ভাব নেই আর আসা যাওয়া নেই, আর মাতৃগর্ভে আসতে হবে না। কুকুর ছাগল মাতৃগর্ভে বলতে কুকুর ছাগল বেড়া গাদা সবাই আমাদের মা, কত মা পেয়েছি আমরা, সেখানে আর আসায় যাওয়া হবে না। এই কথা বলছে আত্মস্বরূপ ভগবান সমস্ত প্রাণীদের আত্মারূপে বিরাজ করছেন। যে কথা বললাম, যে কোথাও বৈষম্যের অনুভব করে না। অনুসম মানে এই বিষণ্ণতা, লড়াই ঝগড়া, মানে দ্বৈত ভাব নেই। দ্বৈত মানে এরকম দুই নিয়ে দুনিয়া, দ্বৈত মানে আলো অন্ধকার, হ্যাঁ, লড়াই ঝগড়া থেকে আরম্ভ করে সব নিয়ে দুনিয়া, দুই নিয়ে। সেখানে দ্বৈত ভাব নেই, সব একমাত্র সবসময় ভগবানের চিন্তা, সেখানে এখনো ভাব নেই। অদ্বৈত মানে দ্বৈত মানে অদ্বৈত, অদ্বৈত সেই অদ্বৈতের ব্যাপার না, সবাইকে আপন করে, সব আত্মস্বরূপ, সর্বত্র কৃষ্ণের, সবার মধ্যে কৃষ্ণ আছেন, সেখানে আর কোনো ব্যাপার নেই এখানে। হ্যাঁ, দ্বৈত বলতে দ্বৈত এইটাই থাকবে, তিনি প্রভু আমি তার দাস, এইটাই ভাব থাকবে, আর বাকি কোনো ভাব নেই। এই কথা বলছেন। আত্মস্বরূপ ভগবান সমস্ত প্রাণের আত্মারূপে বিরাজমান, যে কোথাও বৈষম্যের অনুভব করে না, সর্বত্র পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, একমাত্র ভগবৎ সত্তাকেই দর্শন করে। সে সবসময় গোবিন্দময় জগৎ, কৃষ্ণময় জগৎ, সে তার বাইরে কিছু নেই। শুদ্ধ ভক্ত এই সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে জন্মল, সব সময় কৃষ্ণ, সব জায়গায়, কোনো জায়গায় ফাঁক নেই একটু। গুরুমাই বলতেন যে এই জগতে জন্ম পাওয়ার জন্যে কিভাবে যে ঘুরে বেড়ায়, ফাঁক পায় না, ফাঁক হলে তো জন্ম হয়। কত অনু থেকে অনু ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানে খালি চোখে দেখা যায় না, অনুবিজ্ঞ যন্ত্রের দ্বারা দেখা যায় যে সেই সব জীব কিভাবে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, খালি চোখে দেখা যাবে না। তো সেই জন্ম পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, দেখা যাবে না। কিন্তু ভগবান একদম ঠসাঠস ভরে আছে, একদম যে কোথাও বৈষম্য অনুভব করে না, সর্বত্র পরিপূর্ণ, একমাত্র ভগবৎ সত্তাকেই দর্শন করে থাকে, এবং সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত পদার্থের আত্মস্বরূপ ভগবানেই আধেয়, সর্বনের মধ্যেই সবকিছু আছে। তিনি অন্তর্যামী রূপে, আত্মারূপে আছে, বাইরে জগৎ রূপে আছে। বলছেন, আগেও বলল, প্রথম সেই কবি বললেন, সূর্য চন্দ্র অগ্নি থেকে পঞ্চভূত থেকে আরম্ভ করে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ, তার মন বুদ্ধি অহংকার থেকে আরম্ভ করে আমার থেকে যত কিছু যা আছে সবাই ভগবানের পূজার বস্তু, আর অন্য কিছু বস্তু নেই। মূর্তিরূপে তো ভগবান এখানে আছে, যে তত্ত্ব যে জানে তাকে সব জায়গায়, এখন সব জায়গায় ভগবান আছে। এই রূপ যার অনুভব, এই অনুভবটা কি একদিনে হবে কি? সাধু সঙ্গ করতে করতে। গীতাতে এই কথা মনে পড়ে গেল, সপ্তম অধ্যায়, বহু জন্ম নামান্তে জ্ঞান মাং মাং প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি সমাত্মা সুদুর্লভ, তাহলে দুর্লভ না, সুদুর্লভ। বহু জন্মের পরে, বহু জন্ম জন্মান্তর
পরে আমাকে জানতে পারে যে বাসুদেব গোবিন্দই সব, তখন তার কাছে আমি ধরা দিই, তাকে আর এই জগতে আসতে হয় না। বহু জন্মের পরে, কি এক জন্মের ব্যাপার না। প্রহ্লাদ কি এক জন্মে কি ভক্ত হয়েছিল? কি ধ্রুব এক জন্মে না? যার আত্মহংকার দেখাচ্ছে কত কত জন্ম, লক্ষ লক্ষ তার কাঠামো পড়ে আছে, দেখানো হয়েছে। আমরা এক জন্ম আসি এখানে, এসে বহু জন্ম সৃষ্টি করে ফেলি। কেন? এই যৌবন বয়সে যত রকম পাপ কর্ম করি, যৌবন বয়সে যে আমাদের যে একটা তেজ থাকে, পাপ পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে যায়। তারপরে যখন তেজ কমে যায়, তখন আয় হায় কি করেছি কি করেছি, তখন ঠাকুর রক্ষা করো রক্ষা করো। হ্যাঁ, তখনও রক্ষা করবেন যদি সে সাধুসঙ্গ করে। কজন সাধুসঙ্গ করে? সাধুসঙ্গ দুর্লভ বস্তু। সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে বলে সাধুসঙ্গ করো, সাধুসঙ্গের দ্বারাই সবকিছু লাভ হয়। ঘুমাই বলতে সাধুসঙ্গ করে, সাধুর সঙ্গে কি তার গায়ে গায়ে মিশে যাওয়া? কি সাধু যে যার বাক্য কি চলে, এই যে কি লক্ষণের কথা বললেন এখানে, তার আচরণ দেখতে হবে, তার এই যে কথাগুলো পালন করা। সারা জীবন ধরে শুনছি, আমি কি নিয়ম পালন করলাম না, তাহলে সাধুসঙ্গ কাকে বলে? না, নিজেকে নিজে শুনে একটু পরিবর্তিত হতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে। আমি কেন কষ্ট পাচ্ছি, আমার কি করে এই কষ্ট লাঘব হবে, চেষ্টা করতে হবে। সেখানে মহাপুরুষের কাছে তার কাছে সেই বৈষ্ণব মন্ত্রে যেতে হবে। সবাই, এটা হচ্ছে আমাদের বাংলা হচ্ছে বেশিরভাগ শাক্ত আর শৈব, এই নিয়ে আরাধনা সারা বিশ্বেতে। শক্তির আরাধনা আর শৈব আরাধনা এই নিয়েই আছে। কিন্তু এর উপরে যে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম আছে জানে, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম জানে বাবা কত কষ্ট, কারো হাতে খাওয়া চলবে না, নিরামিষ খেতে হবে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম যদি আমরা পালন করি, তাতে আর আমাদের আসতে হবে না এখানে। শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্মে শুনি মাত্র, কিন্তু পালন করা খুব শক্ত। যে পালন করবে ব্যাস, আর ছুটি এখানে বলবে। এখানে বৈষ্ণব ধর্ম মানে যে আমাদের সনাতন যে কথা বলা হয়েছে না, মানে জীবের ধর্ম। ধর্মে কি বৈষ্ণব ধর্ম, ব্রহ্মা হচ্ছে বৈষ্ণব, শিব হচ্ছে বৈষ্ণব, দেবী বলুন দুর্গা তিনি হচ্ছেন শক্তি, তিনি হচ্ছে বৈষ্ণব। যে কোথাও এইরূপ যার অনুভব, তাকে ভগবানের পরম প্রেমী উত্তম ভগবত রূপে বিবেচনা করাই যথোচিত। যে ভগবানের প্রেম উত্তম, মধ্যম আর মানে কনিষ্ঠ, তিনটে কথা এখানে বলছে। উত্তম কাকে বলে, মধ্যম শ্রেণী ভক্ত কাকে বলে, আর সর্বকনিষ্ঠ কথা ভক্ত বলছে। যে ভগবানের প্রেম উত্তম ভগবানের কথা বললেন, যে সর্বত্র কারোর সঙ্গে বিরোধ নাই, উত্তম, সব আপন, সবাইকে আপন করে নেয়, তার কাছে পরের বলে কোনো বস্তু নেই, আপন পর তার ভাব নেই, সেই উত্তম হতে পারবে। আর মধ্যম ভক্ত যে ভগবানকে ভালোবাসে, যে ভগবানের প্রেম করে, তার ভক্তের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে, মিত্রতা করে, দুঃখী ও অজ্ঞান ব্যক্তিকে কৃপা করে, এবং ভগবত দেশিতে উপেক্ষা ভাব রাখে। উপেক্ষা ভাব চলবে না, ভগবত বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করে। এ মধ্যম ভক্ত। দেখুন এখান থেকে কাটা পড়ে গেল। এখান থেকে কি হলো, শুদ্ধ সত্য থেকে, শুদ্ধ সত্য থেকে সবাই সত্যতে চলে এলো, নির্গুণ তত্ত্বে যেতে হবে। কারণ তিনটে গুণ, এই পিপিলিকা থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মা, এই তিনটে গুণ সবার মধ্যে বিরাজ করছে। তিনটে গুণ একরকম থাকে না, সবার মধ্যে লড়াই হয়। গীতা পড়বেন ভালো করে, তিনটে গুণের কথা লেখা আছে, সত্য রজত তমো। তিনটে গুণকে বলা হয়েছে, একটা সোনার শেকল, একটা রূপোর শেকল, একটা লোহার শেকল। সবটাই শেকল, বন্ধন। সোনার শেকলটা উত্তম হতে পারে, তার থেকে উপরে যেতে হবে, নির্গুণ তত্ত্বে পৌঁছাতে হবে। শুদ্ধ বৈষ্ণব, তার কোন নির্গুণ তত্ত্ব, চিন্ময় ভাব। যে ভগবানের প্রেম আছে, তার ভক্তের সঙ্গে মিত্রতা আছে, দুঃখী ও অজ্ঞান ব্যক্তিকে কৃপা করে, কিন্তু ভগবত দেশিতে উপেক্ষা ভাব রাখে, সে মধ্যম শ্রেণীর ভাগবত। তার মধ্যে সব গুণ আছে, কিন্তু মধ্যম শ্রেণী, তবে সে উত্তমে যেতে পারবে, সাধুর সঙ্গে যেতে পারবে। কেন আবার এই ভাবটা আসছে, এটাও যেন না আসে, সংশোধন করার
কথা বলা হয়েছে। এবং যে ভগবানের অর্চা বিগ্রহ, এবার দ্বিতীয় তৃতীয় কথা বলছে, একদম কনিষ্ঠ কথা বলছেন, যে ভগবানের অর্চা বিগ্রহ, ভগবানের মূর্তি খুব সুন্দরভাবে অর্চন পূজন করে, সুন্দরভাবে আদির পূজা করে শ্রদ্ধা সহকারে, কিন্তু ভগবত ভক্ত অথবা অন্যদের বিশেষ গুরুত্ব দেন না, অনাদর করে, সে সাধারণ শ্রেণীর কনিষ্ঠ, কিন্তু সেও চেষ্টা করলে আস্তে এগোতে পারবে, কিন্তু সে অনেক নিচে নেমে গেল। তার অহংকার যদি না যায়, তার মধ্যে অহংকার আছে, আমি উচ্চ করে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি এই পূজা করছি, দাম্ভিক ভাব কেউ থাকবে না। সত্র নেত্রাদি ইন্দ্র সকল, চোখ মুখ কান নাক, সত্র নেত্রাদি ইন্দ্র সকল দ্বারা, কারণ এর দ্বারাই সবকিছু কর্ম হয়, তো শব্দ রূপাদি বিষয় সকল গ্রহণ করে, কিন্তু নিজ ইচ্ছার প্রতিকূল বিষয় সকলের প্রতি দেশভাব পোষণ করে না, এবং অনুকূল বিষয়ে সকলের প্রাপ্তিতে হর্ষিত হয় না। কি অপরে কোটি কোটি টাকা চোখের সামনে পেল, এতেও কোনো আনন্দ নেই, আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি, এতেও আমার দুঃখ নেই। উত্তম ভাগবত কথা এখানে বলছেন। তার এই বোধ সদা জাগ্রত থাকে যে সকলেই ভগবানের মায়া, সেই পুরুষই হচ্ছে উত্তম ভাগবত। জগতে যা কিছু আছে তার প্রতি আসক্তি না থাকা। কেন? এগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে, সব ফেলে চলে যেতে হবে। যতটুকু আমি পাবো, আমি এটা সবই ভগবানের বস্তু, এই চিন্তা করে আমাকে সমস্ত কর্ম করতে হবে। আমার অধিকার না, সবটাই ভগবানের, সবটাই গুরুদেবের, এই মনে করলে বাস তার ছুটি, ভগবানের গায়ে পড়ে যাবে। কিন্তু ওর মনে করি কি, আমার মনে করি ভগবানের বলি, পূর্ণ রূপে নয়, আমি ভগবানকে এটা দিলাম, আমি দিলাম না। আরে আমি কি দেবো, আমি কি নিয়ে এসছি, আমার বলতে কোনো বস্তু নাই, খালি হাতে এসছি, খালি হাতে যাব। কি কি এখান থেকে নিয়ে যাব? মন বুদ্ধি অহংকার, যে কর্মের যে পড়লা, কর্মের যাকে ঝোলা বলে, পুটলি বলা হয়, এর সঙ্গে এই ভালো মন্দের কর্ম যা করেছি, এইটাই আমার সঙ্গে আগামী জন্মে যাবে। মন বুদ্ধি অহংকার, পঞ্চভূতের সঙ্গে মন বুদ্ধি অহংকার সঙ্গে কর্মফল, কর্মফল অনুযায়ী ভালো কর্ম করলে ভালো জন্ম হবে, আর খারাপ কর্ম করলে ফের পশুতে যেতে হবে। কারণ পশু থেকেই তোমার মানুষ হয়েছি, পশু ভাব যায় না, পশু ভাব একমাত্র যাবে সাধু সঙ্গ করতে 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 করতে, নিজে অহংকার ত্যাগ করতে করতে, নিজেকে নিজে অনুশীলন করতে হবে, নিজে ধিক্কার করতে হবে। গুরুমাজ বলতে না, গুরুমাজ বলতে ঘুম থেকে উঠেই নিজের মুখে ঝাঁটা মারো, লাথি মারো, জুতো মারো, আমি কেন অন্যায় কাজ করছি। এই যখন বহুপাদে শিক্ষা দিয়ে গেছেন আমাদের, সেটা গুরুদেবকে, গুরুদেব এইভাবে আমাদের চালনা করেছেন। কিন্তু কতটা আমরা পালন করি? যে পালন করে সেই শ্রেষ্ঠ, যে না পালন করে সে শ্রেষ্ঠ কি করে হবে? এই হচ্ছে দেখা কথা বলছে এখানে। সত্য ইত্যাদি ইন্দ্র সকল দ্বারা শব্দ রূপাদি বিষয় সকল গ্রহণ করে, কিন্তু নিজ ইচ্ছার প্রতিকূল বিষয় সকলের প্রতি দেশ ভাব পোষণ করে না। দেশ মানে বিদ্বেষের ভাব নেই, এবং অনুকূল বিষয়ে সকলের প্রাপ্তি তো হচ্ছে না। অনুকূল মানে প্রচুর টাকা পয়সা, ধন দৌলত, মানে অনুকূল পেয়ে গেলাম সহজে, অনুকূল মানে সহজে পেয়ে গেলাম, আনন্দ না, আমরা লাফিয়ে উঠি না, এত পেয়ে গেছি। আর কি চলে গেলে ব্যাস দুঃখে পড়ে গেল, সব ভাই হায় সব চলে গেল, কি গেল তোমার? তার এই বোধ সদা জাগ্রত থাকে যে সকলেই ভগবানের মায়া, দিয়ে দেয় ভগবান আবার কেড়ে নেয়, মায়া মায়া মায়া। সেই পুরুষই উত্তম ভাগবত। ভগবানের যাচ্ছে সবই ভগবানের মায়া। জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা শ্রম কষ্ট ভয় তৃষ্ণা এই সবই সংসার ধর্মের সহগামী। এখানে এলে এগুলো থাকবেই, এইগুলো মনের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এগুলির প্রভাব কিছু হয়, এই শরীরের মধ্যে থাকলে প্রভাব আসে। এইগুলির প্রভাব যথাক্রমে শরীর প্রাণ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির উপর পড়ে। এর প্রভাব ইন্দ্রিয়ের উপর পড়ে, তো ইন্দ্রিয় থেকে মন, 10টা ইন্দ্রিয় তার মধ্যে মন, এর মধ্যে পড়ে। এর দ্বারা সুখ দুঃখ অনুভব হয়। যে পুরুষ ভগবানের মননে, মানে ভগবানকে সবসময় চিন্তার মনন মানে স্মরণ সবসময় যে করে,
ভগবানের মননে এমন ভাবে তন্ময়, সবসময় ভগবানের চিন্তা, আর কোনো ব্যাপার না। তন্ময় ভাব সবসময়, একদম অন্যদিকে মন যাবে না, তন্ময় থাকে, যাতে এই সকলের প্রভাবে সে মোহিত হয় না। কেন? একটু 19-20 হলেই মায়া ধরবে তাকে, কারণ মায়াময় তো, মায়াময় হয়ে আছে। কৃষ্ণময় বটে, কিন্তু আমরা সেই বুদ্ধি তো হয়নি, মনে করি এটা আমার মনে করলেই মায়া হয়ে গেল, আমার মনে করলেই মায়া। কেন মোহিত হয় না? তো সে তো জানে তো। অথবা তখন তাকে পরাভূত, মায়া তাকে পরাজিত করতে পারে না, পরাভূত হয় না। সেই উত্তম ভাগবত, উত্তম ভাগবত। যার মনে বিষয়ে ভোগ লালসা, কর্ম প্রবৃত্তি এবং এই সবের মূল বাসনার আবির্ভাব হয় না। দেখুন, এগুলো হয় না, যার হয় তো কোনো ব্যাপার না, সবাইকার হয়। কজনের হয় না? কোটিতে গুটি, বলা হয়েছে না, লাখো মে এক, এরকম উপমা দেওয়া আছে। আমরা তো সবাই এখানে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছি, কিন্তু সবাইকার কি ভজন কি একরকম? কি গুরুদেব তো সবাইকে দীক্ষা দিয়েছেন, যারা দীক্ষা নিয়েছেন, মঠবাসী বলুন আর সংসারী বলুন, কিন্তু সবাইকার প্রাপ্তি একরকম হবে না। কেন? সাধন ভজনের মধ্যে তারতম্য আছে। তবু যে শরণাগত ঠিক থাকবে তাকে বলছি। যার মনে বিষয় ভোগ লালসা, কর্ম প্রবৃত্তি এবং এই সবের মূল বাসনার আবির্ভূত হয় না, আবির্ভাব হয় না, যে একমাত্র ভগবান বাসুদেব ভাবে বিরাজ করে। সর্বত্র কৃষ্ণ আছে, বাসুদেব সর্বত্র। বাসুদেব কি সবাইকার ভিতরে, অন্তরে, অন্তর্যামী বিরাজ করছেন, বাইরে জগৎরূপে। বাসুদেব অন্তর্যামী বিরাজ করছে অন্তরে, বাইরে জগৎরূপে, তাকে বলে বাসুদেব। এই বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, এই সেই উত্তম উত্তম ভগবত ভক্ত এখানে বলছেন। না যশ্চ জন্ম কর্ম বান্না বন্না বর্ণশ্রম জাতিভিঃ সজ্জতে অস্মিন্নহং ভাবতে বৈশ হরে প্রিয়ঃ। না যস্য সপরৈতি বিত্ত সাধম নিবাভিদা সর্বভূত সমহ শান্ত স বৈ ভগবত উত্তম। আবার উত্তম ভাগবত লক্ষণ বলছেন, যার শরীরে নাম আছে সৎকুলে জন্ম। আমার জন্ম কোথায় হয়েছে কোনো ঠিক নেই। সৎকুলে জন্মের বড় অহংকার হয়, সৎকুলের জন্ম অহংকারের দ্বারা ভজন হয় না। যার এই ভাব থাকে, আমি অতি উচ্চ জন্মগ্রহণ করেছি। যার শরীরে নাম আছে সৎকুলে জন্মের ভাব ও তপস্যাদির জন্য গর্ব। উত্তম জন্ম করি, যার গর্ব নেই, আমি খুব তপস্বী, বড় তপস্বী, খুব ভজন করি, 3 লক্ষ নাম করি, 4 লক্ষ নাম করি, এই গর্ব, ধৈর্যতা। মহা বলেছেন, তিনাদপি শুনেছেন তরুরূপী সহিষ্ণু না অমানিন মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি। তিনোর মতো, তিনোর থেকেও, তিনো মানে ঘাস, ঘাসের উপর চললে কি হয়, নত হয়ে যায় তো। তিনোর থেকেও, তিনোদপি শুনেছেন, তররূপী গাছকে কাটলে কি কোনো কথা বলে কি? তরুরূপী সহিষ্ণু না অমানিন, অপরকে মান দিয়ে নিজের মান না করা, এই ভাব নিয়ে কীর্তনীয় সদা হরি কীর্তন করা উচিত। কীর্তনীয়তা, তারই ভগবান জানবে, তারই ভগবান এসে ধরা দেবে, ভগবান কাছে কাছে ঘুরবে। বলে দিচ্ছে এখানে, কিন্তু পালন করার উপরে সবকিছু। আমরা শুনছি, যতটা পালন করবো ততটাই আমি এগোবো। আরে খাওয়া দাওয়া শরীরকে ধারণ করার জন্য খাওয়া, কিন্তু আমরা লোভের বশবর্তী হতে পেরেছি, খেয়ে নিয়ে আমরা এত রোগ। যতটুকু আমার প্রয়োজন ততটুকু আমাদের কাজ করতে হবে। যা কিছু পেলাম শাস্ত্রের ভক্তরা তো এই করে, ভক্তদের তো আর ঠিক আমার। হ্যাঁ, উত্তম প্রসাদের প্রতি সবাইকার লোক থাকে, তারপরে সব দিন কি এটি আমাকে পেতে হবে না। সেটা পেলুম মহাপ্রসাদে, গোবিন্দ এই বিশ্বাস, এই বিশ্বাসটা মহাপ্রসাদের প্রতি, এই বিশ্বাস থাকতে হবে না। ভালো তার প্রতি ভোগের ব্যাপার না, বিশ্বাস, মহাপ্রসাদে বিশ্বাস। এক রঞ্চ হলিয়ে দেখা যাচ্ছে। যার শরীরে না আছে সৎকুলে জন্ম, তপস্যাদির জন্য গর্ব,
না আছে জাতি বর্ণ আশ্রম জনিত অহংকার। অহংকারই তো আমাদের নরকে ডুবিয়ে দেয়, অহংকারই তো অধঃপতনের মূল। অহংকার 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 ত্যাগ করো। আমি যে বৈষ্ণব, আমি এত বড় সন্ন্যাসী, নিজে যারে বড় বলে বড় সেই নয়, অপরে যারে পরে যারে বড় বলে বড়। পরে 10 জন আমার যে কি আচরণ করছি 10 জন আমাকে বলবে এ কত বড় সাধু, 10 জন আমাকে বলবে। সেজন্য সাবধান, সে অবশ্যই ভগবানের প্রিয়। এই অহংকার ত্যাগ করতে হবে। যে ধন সম্পত্তি, ধন সম্পত্তি বলে টাকা পয়সা ছাড়া কি ভগবানের ভজন হয় কি? তাই হয়। ওই ভগবান বলছে যা কিছু নেই তো কিছু নেই, আমার কি আছে? আরে সামান্য তো তুলসী পাতা জল এই দিয়ে ভগবান লাভ করা যায়। আমার কিছু রাজভোগ, রাজভোগ থাকলে দাও, চাচামি দাপনা করে অশান্তি করে রাজভোগ দিতে হবে না। পত্রম পুষ্পম ফলম তেয়ং জমে ভক্ত পূজাচ্ছতি। হে আমার ভক্তরা, পাতা ফুল ফল জল যা কিছু দেয় তার ভক্তিপূর্বক দেয়, অভক্তি না। অহংকার করে তো অসুরা অনেক কিছু পুজো করে। দেখেন না, দুর্গা পুজো হয় বড় বড় প্যান্ডেল করে, হ্যাঁ, লোকে থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করে। সেটা পুজো কি? পূজা নয়, রাজসিক তামসিক পূজা। সাত্বিক ভাব নিয়ে যা কিছু পেল পূজা করলাম, তাহলে কি হয়? পত্রম পুষ্পম ফলম তেমন জমে ভক্ত পূজা। যা কিছু দেয় আমি সেটা গ্রহণ করে নি, গ্রহণ করে নি। দেবতা থেকে যত কিছু দেওয়া হয় গ্রহণ করে না, তারা সব মাটি মনে করে, মাটি দৃষ্টি দেয়। এখন ধন সম্পত্তি অথবা দেহবাদিতে আপন পর ভাব বিরহিত হয়ে সমস্ত বস্তুতে সম মানে সমভাব স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে। তার মধ্যে এই ভাব তো নেই, সে জানে যে গোবিন্দ কি জিনিস। কেন গোবিন্দের যে ভজন করবে, যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলে অশান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভক্তি মুক্তি, ভক্তি মানে ভোগের বস্তু, মুক্তির আশা আছে, সিদ্ধির আশা আছে, কামনা কামী সকলেই অশান্ত, অশান্তি সেখানে। আর কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব কৃষ্ণ ভক্তের মধ্যে চাওয়া পাওয়া থাকবে না। তবেই আমি কৃষ্ণ ভক্ত রূপে গণ্য হব। যতক্ষণ চাওয়া পাওয়া থাকবে হবে না। আমি হই না কেন, যেই হই না কেন। হ্যাঁ, যার মধ্যে শান্ত ভাব বিরাজ করে তার মধ্যে কোনো বিক্ষেপ হয় না। এই বিক্ষেপ, বিক্ষেপটাই সবকিছু। সেই ভগবানের উত্তম ভক্ত এখানে বলে দিচ্ছে, খালি পালন করারই ব্যাপার। আর কি গীতার ভাগবতের মধ্যে ঢেলে দেওয়া আছে। এই জন্য বলা আছে তো কলিকালে একমাত্র ভাগবত। গীতা বলুন, ভাগবত বলুন, গীতা ভগবানের বাণী ভাগবত। ভাগবতের মধ্যে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ভগবান বিরাজ করছে, কৃষ্ণ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে বিরাজ করছেন। হে মহারাজ, আমাদের অরণ্য মহারাজ এখন এই ভাগবতেরই প্রথম স্কন্ধে পাঠ করছেন। হ্যাঁ, যে ব্যাসদেব, ব্যাসদেবকে সব কথা শুনেছেন, কতকাল পাঠ হলো। সেই ব্যাসদেব মহাভারত সমস্ত শাস্ত্র তো ব্যাসদেব রচনা করেছেন। ব্যাসদেবই, ব্যাস ভগবানের হচ্ছে কলা অবতার। তো তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিনি সব জানেন, তিনি সর্বদ্রষ্টা। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, সমস্ত পুরাণ, অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসদেবী রচনা করেছেন। কিন্তু যতটা পুরাণের মধ্যে 3টে ভাগ আছে, ওই সত্য রজতম সাত্বিক পুরাণ, রাজসিক পুরাণ, তামসিক পুরাণ। আর শুদ্ধ সত্য হচ্ছে ভাগবত। লাস্টে এত কিছু পুরাণ রচনা করে মহাভারত রচনা করলেন। মহাভারত রচনা করার পরেও মনে শান্তি পাচ্ছে না। তারপরে যখন যে প্রথম অধ্যায় যে চলছে ভাগবতে, তখন চুপচাপ মনে মনে দুঃখীও বসে আছে। তখন নারদ গোস্বামী এলেন আর বলছি আসতে সেই হিমালয়ে এই বদ্রীনাথের আরো আগে ব্যাস আসন আছে, ব্যাসদেব অবস্থা করেছিলেন, সেখানে মন মরা হয়ে বসে আছেন। নারদ গোস্বামী বলছেন, হে ঋষিবর,
আপনি তো অতি উত্তম মহাভারত রচনা করেছেন, কিন্তু আপনার মন অত দুঃখিত ভাব কেন? বলছে যে হে গুরুদেব, আমি শান্তি পাচ্ছি না, শান্তি পাচ্ছি না, শান্তি পাচ্ছি না। তখন বলছেন, শান্তি যে আপনি পাচ্ছেন না এর কারণটা কি খুঁজেছেন? কেন শান্তি পাচ্ছেন না? বলছেন আপনি শান্তি পাচ্ছেন না, আপনি যে মহাভারত রচনা করেছেন অতি উত্তম, তার মধ্যে সবকিছু দেওয়া আছে, সবকিছু লেখা আছে, এই করো সেই করো, কিন্তু তার মধ্যে বেশি এই যে বেদের যে কর্মকাণ্ডের ভাগটা বেশি দেওয়া আছে। এই কর্ম করো, এই ফল পাবে, এই কর্ম এই পাবে। সুতরাং এই যাগযজ্ঞ করতে গিয়ে পশু বলি দিতে হয়, জীব হত্যা করতে হয়, সেইটা বেশি আছে, সেই জন্য সেটা গৌণ হয়ে গেছে, সেই জন্যই মনে শান্তি পাচ্ছেন না। তখন বলবেন, যান আপনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার বিষয়ে বিশেষভাবে রচনা করুন। সবকিছু মহাভারতের মধ্যে সবকিছু আছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভজনের কথাও আছে। সমস্ত গীতা এই মহাভারতের মধ্যেই আছে, কিন্তু তবু কৃষ্ণ ভজনের কিন্তু যে বেদের যে কর্মকাণ্ড তা বেশি আছে ওর মধ্যে। মানুষ চিন্তা করবে তার পশু বলি দেবো, দিয়ে খাবো, তারা তো হয়ে গেল সব। সেই তারা যে কর্ম করবে, কর্ম করে তারা পাপ হবে, সেই পাপের ফল তো আপনার কি লাগে? শুদ্ধ যে সত্য গুণের, শুদ্ধ সাত্বিক ভাব, বিশুদ্ধ সত্যের কথা বিশেষভাবে বলুন, কৃষ্ণ ভজনের কথা বলুন, তারপরে তো এই মহাভারত, তারপরে ভাগবত রচনা করবেন। করার পরে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলেন না, তারপরে ভাগবত রচনা করবেন। তারপরে তো ভাগবতের মধ্যে কোনো জায়গার ওনার কোনো অশান্তির কথা নেই, সবসময় সব ভগবানেরই ভজনের কথা, শুদ্ধ ভাবে। দেখেন না আমরা দেখি কত লড়াই ঝগড়া, কত কি, হ্যাঁ কত কি যাগযজ্ঞ সব রাজারা করছেন, কত রকম ভাব। তার মধ্যে ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের কথা বহু আছে, কিন্তু সর্বোত্তম ভাবে যে কৃষ্ণের ভজনের যে সেইটা নেই, তার জন্যই কষ্ট পাচ্ছিলেন। এসে নারদ গোস্বামী এসে বুঝিয়ে বলবেন, তারপরে ভাগবত রচনা করবেন। হে মহারাজ, সংকল্পে বিক্ষিপ্ত না হয়ে শান্তভাবে বিরাজ করে সেই ভগবানের উত্তম ভক্ত। ত্রিভুবন বিভব হেতবে অপকুণ্ঠ শীতে রজিতাত্ম সুরাদেভে বীরমিগাত না চলতি ভগবত পদার বিন্দা লবণে মিসাধ মপি যশ বৈষ্ণবাগ্রহ। হে মহারাজ, দেবশ্রেষ্ঠগণ ও মহাত্মা মুনি ঋষিগণ, দেব শ্রেষ্ঠগণ, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঋষি মুনিগণ নিজ অন্তঃকরণকে ভগবানময় করে, নিজ অন্তঃকরণকে, এটাই তো মধ্যে সপ্ত, এটাই তো পরিষ্কার করতে হবে, এই সিংহাসনেই তো ভগবানকে বসাতে হবে, এই কথা বলছেন। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ নিজ অন্তঃকরণকে, হৃদয়কে ভগবানময় করে, যাকে সতত অন্বেষণ করে, ভগবানময় করে সবসময় খুঁজে বেড়াচ্ছে, হৃদয়কে ধারণ করার চেষ্টা করছে, করে থাকেন। ভগবানের পাদ পদ্মের স্মরণ মনন থেকে যিনি পদার্থ বিচ্যুত হন না, সামান্য সময় পর্যন্ত সেখান থেকে মনকে সরান না, এই কথাই বলছেন। ক্ষণার্ধ অতি পলার্ধ বিচ্যুত হন না, এবং নিরন্তর সেই পাদ পদ্মের সামীপ্য, নিরন্তর সেই চরণ পদ্মের সামনে, সামীপ্য মানে তার সেবা, সামীপ্য সেবায় যুক্ত থাকেন। সেই পাদ পদ্মের সেবা সবসময় নিরন্তর যুক্ত হয়ে থাকেন। কেউ তাকে ত্রিভুবনের রাজলক্ষ্মী প্রদান করলেও তার ভগবত স্মরণের রেশ বাধা প্রাপ্ত হয় না। কি বলছে এখানে? ত্রিভুবনের রাজলক্ষ্মী, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য, রাজলক্ষ্মী মানে ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য সেটাই তো লক্ষ্মী বিরাজ করবে। ত্রিভুবনের
রাজলক্ষ্মী পেলেও ফিরে তাকাবেন না, কেন এইগুলি হচ্ছে ধ্বংসের মূল। অহংকার সৃষ্টি হবে। ভগবানের যে এইভাবে যে স্মরণ সবসময় করে তার প্রয়োজন নেই। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, ঈশ্বর পুরীপাদ, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, সর গোস্বামী এইসব আমাদের ভজন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এক একটা গাছতলায় একদিন করে থাকতে রূপ গোস্বামী, সর গোস্বামীরা, লোকনাথ গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী একটা ঝোলা করে, আমাদের হরিনামে ঝোলা যেরকম আছে না, ওরকম ঝোলা করে ঠাকুরকে রেখেছিলেন। তো এইভাবে থাকতেন। কেন? একটা গাছের তলায় একটা করে কুটিয়া করে নয়, তার মধ্যে মায়া আমার, সেখানেও আমি আসক্তি হয়ে যাব, এইভাবে চলতে। সনাতন গোস্বামী দেখুন, লোকের চাকরি পাওয়ার জন্য লাখ লাখ টাকা ঘুষ দেয়, আর চাকরি ছাড়ার জন্য লাখ লাখ টাকা ঘুষ কোনোদিন শোনা গেছে জগতে? উল্টো। কিন্তু বৈষ্ণবের ব্যাপারে সেটা একটা উল্টো হয়ে যায়। তিনি চাকরি ছাড়ার জন্য 7,000 স্বর্ণমোহর তখনকার, তার দাম কত এখন? সেইভাবে দিয়ে চাকরি ছেড়ে বন্দি দশা থেকে সে মুক্ত হয়েছিলেন। তো সে ভগবানকে লাভ করবে নাকি আমরা লাভ করবো কি? ব্যাপারটা চাই না। কাঙ্গাল কাকে বলে? কাঙ্গাল কাকে বলে? কাঙ্গাল বৈষ্ণব তো কাঙ্গাল, কিন্তু যার আছে সে ত্যাগ করেছে তাকে কাঙ্গাল বলে, যার নেই তাকে কি কাঙ্গাল বলবে? ত্যাগটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে অহংকার ত্যাগ করলে তাকে ত্যাগ বলে যাবে। অহংকার ত্যাগ, যতক্ষণ অহংকার ত্যাগ করছে, আমরা অহংকার নিয়ে তো আমরা আছি। এটাই এখানে বলছেন। দেখুন, দেবতা বলুন আর বড় বড় ঋষি বলুন, যে উত্তম ভাবে ভজনা করে, যে অতি নিজ হরিদাস ঠাকুরকে নামের আচার্য করলেন, কেন? তার চেষ্টা কি? তার চেষ্টা কি বলুন না? তাকে হরিদাস ঠাকুর মুসলমান করে জন্ম নিয়েছে, তাকে নামের আচার্য করলেন। আরো তো করতে পারতো, আরো তো বৈষ্ণব ছিলেন তো না। কেন? জানতেন তার দ্বারা ভগবান জগতে শিক্ষা দেবেন যে নিচকুল বলে সে ফেলার বস্তু নয়, যে ভজে সেই শ্রেষ্ঠ, অভক্তহীন ছাড়। হরিদাস ঠাকুর কি করছে? যখন তাকে 22 বছরের বাচ্চা বলছে, তোমাকে মুসলমান হয়ে তুমি মুসলমানের ধর্ম গ্রহণ করছো, এই করছো, হুন্দিওয়ানি করছো, তোমাকে কলমা পাঠ করতে হবে, করতে হবে, নাহলে তোমার গর্দান নেওয়া হবে, মারা হবে। বলছে খণ্ড খণ্ড হয়ে যদি যাই যদি প্রাণ, তবু না বদনে আমি ছাড়িব। আমরা এরকম বলি কি, 2-4 গা বাড়লি আর না, ঠিক আছে ছাড়ো 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 ছাড়ো, ত্যাগ করে দাও, ধর্ম ত্যাগ করে দাও না। খণ্ড খণ্ড হয়ে যদি টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললো, প্রাণ নিল যায় যদি প্রাণ, তবু না বদনে আমি ছাড়িব হরিনাম। এত বড় কথা কে বলতে পারে? জানেন, ভগবানের ভক্তি বলতে পারে। মারলে কি আছে, রাকে হরি মারে কে মারে জানতেন। আমরা জানি কি, আমরা কাঁচা, আমি পাকা, আমি হতে হবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। হে রাজন, সেই পাদ পদ্মের সামীপ্য সেবা যুক্ত থাকেন। কেউ তাকে ত্রিভুবনের রাজলক্ষ্মী প্রদান করলেও তার ভগবত স্মরণের রেশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ভগবত স্মরণের, ভগবানকে যে স্মরণ করবো তার রেশ বলছে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাকে কোনো বাধা দিতে পারে না, বাধা দিলেও পারবে না। রেশটা কি? মায়াদ্বারাইতে তাকে আটকাবে পারে না। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা তখনকার 20 লক্ষ টাকা ইনকাম, সুন্দর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ, বারবার পালাচ্ছে। মা বলছে বেঁধে রাখো। বলছে আরে জগতে তো একমাত্র ধন দৌলত দ্বারা, টাকা বহু কোটি টাকার দ্বারা সুন্দর স্ত্রী দ্বারা বাঁধে, তাকে বাঁধতে পারলাম না। এত সুন্দর সুন্দর তাকে সুন্দর স্ত্রী দ্বারা বিবাহ দিলাম, এত টাকা। 2 ভাইয়ের মধ্যে একটাই পুত্র, কোটি কোটি টাকা যায় ইনকাম বছরে, তাকে বাঁধতে পারলাম না, তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধবো? চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হয়ে যাচ্ছে যাহারে। চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা, মহাপুর কৃপা হয়ে গেছে, এরকম ভাব। আমরা তো বড় ভাগ্যবান। দেখুন, কৃষ্ণ তো অনেক দূরে, মহাপ্রভু যে শিক্ষাগুলো দিয়ে গেছেন। হ্যাঁ, ঘোড়ার আচার ঘোড়ার বিচার, ধরিলে ফল ধরে। মহাপ্রভু যে আচরণ করে গেছে, মহাপ্রভু দেখুন সেই হরিদাস, দেখুন মহাপ্রভু সেবার জন্যে ছোট হরিদাসকে মহাপ্রভুর ভক্ত, ভগবান আচার্য,
বলেন যাও মাধবী দেবী, যাকে মহাপ্রভুর 3.5 জনের মধ্যে গণনা করা হয়েছে, তার কাছে যাও, কারণ তার কাছে সুন্দর চাল আছে। হ্যাঁ, সেই কি চাল ভুলে যাচ্ছি, ওই না না যা বাবা, হ্যাঁ আরে না যাই হোক, শালি ধানের চাল, শালি ধানের চাল মানে এত সুন্দর, অত সুবাস চাল এখনো মধ্যে পাওয়া যায় না। তখন শালি ধানের চাল সেখানে আছে, নিয়ে এসো। আর মহাপুর সেবা, মহাপুর সেবা হবে। এগুলো হরিদাসের মধ্যে, হরিদাস মহাপুর গণের 3 জন হরিদাস ছিলেন, ছোট হরিদাস, বড় হরিদাস আর জবন হরিদাস। তো ছোট বলছেন যাও নিয়ে এসছে, রান্না করেছে, ভোগ লেগেছে, প্রসাদ পাচ্ছে। মহাপুর অন্তর সবই জানেন, বলছে কে এত সুন্দর চাল, এত সুবাস ছাড়ছে, আহা চাল এই যে অন্য কোত্থেকে এলো, চাল কোথায় পেলে? না, ছোট হরিদাস মাধবী দেবীর থেকে নিয়ে এসছেন। কাল থেকে তার দ্বার মানা, কাল থেকে তাকে এখানে আসতে দেবে না। ছোট হরিদাস কি সুন্দর কীর্তন করে মহাপ্রভুকে শোনাতেন। কেন? সেই স্ত্রীর থেকে চাল নিয়ে এসেছে। তখন দেখুন তপস্বী, তার 80 বছর বয়স তার পেরিয়ে গেছে, সে খুব ভজন করে, মহাপুর ভক্ত। মহাপুর শিক্ষা দিলেন দ্বার মানা। যখন শুনলেন দ্বার মানা, তখন থেকে উপবাস করতে আরম্ভ করলেন। 1 দিন, 2 দিন, 5 দিন, 7 দিন, 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন না খেয়ে দিয়ে আছে। নিত্যানন্দ প্রভু দেখুন, ভগবানের দ্বিতীয় শরীর, সে বলছেন হে প্রভু, এ তো এমন কিছু দোষ না, চলো ভুল করে যে উপবাস করে আছে, একটু মাফ করে দিন, ক্ষমা করে দিন। বলছে না না, যদি সেরকম তোমরা বাড়াবাড়ি করবে আমাকে দেখতে পাবে না। অদ্বৈত আচার্য থেকে আরম্ভ করে স্বরূপ দামোদর, মহাপুর সব থেকে আপনজনকে, অদ্বৈত আচার্য, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, নিত্যানন্দ প্রভু, জয় হবে না, নিত্যানন্দ আরো তার দ্বিতীয় শরীর। নিত্যানন্দ সবকিছু করে দিতে পারে, সব যে মহাপ্রভু তাকে মাফ করে দেবেন। না, তোমরা আমাকে পাবে না, শিক্ষা দিলেন। এইভাবে সে দেখলেন। তারপরে বহুদিন উপবাস করে আছে, চৈতন্য সবই আছে। বলছেন ঠিক আছে হে হরিদাস, চিন্তা করো না, তুমি আর বেশি হট করো না, স্নান করো, খাওয়া দাওয়া করো, মহাপ্রভু ক্ষমা করে দেবে। তা তো দোষ তো কিছু ছিল না, আমার এরকম দোষ হবে। আর মহাপ্রভু সেবার জন্য আনতে গেছে। দেখুন প্রত্যেকে কিরকম আমাদের দোষ হয়েই যায়। মহাপ্রভু দেখে যেন না সেটা দোষ, সেটা দোষ। সুতরাং আমরা এখানে আছি বটে, অনেক গুরু বোনেরা আছে, মায়েরা আছে, সেবার মধ্যে লেগে আছে, কিন্তু প্রত্যেকে মায়া এসে ধরে ফেলবে সাধু সব। এই কথা বলার জন্য এখানে মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন। তা কি হবে? আমরা যে এখানে সন্ন্যাসী হয়েছি, ব্রহ্মচারী হয়ে এসেছি, প্রত্যেকে যে আমরা তলিয়ে যাব, সব চলে যাবে। এইভাবে খাওয়া দাওয়া করলেন, মহাপ্রভু তাকে ডাকলেন না। তা কি করে? মনের দুঃখে তিনি চলে গেলেন প্রয়াগে। প্রয়াগে যে আত্মহত্যা করলেন ত্রিবেণী সঙ্গমে। সেখানে আত্মহত্যা করলে কি হলো? মুক্ত হয়ে গেল। করে চলে এসছেন কি দেহ, এই দেহ ত্যাগ করে সিদ্ধ দেহ লাভ করে চলে এসছেন। এসে মহাপ্রভু একদিন ডাকছেন, যাও হরিদাসকে, ছোট হরিদাসকে ডেকে আনো, ডেকে আনো। যে প্রভু হরিদাস কোথায়? চলে গেছে। কোথায়? পরে খবর পেল তিনি প্রয়াগে একজন দেখেছেন, তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এসে এখানে সুন্দর কণ্ঠে কীর্তন করছেন। বলছে আরে সে ব্রহ্ম রাক্ষস হয়েছে, পরে যে ব্রহ্ম রাক্ষস হয়েছে। বলে না ব্রহ্মদৈত্য, ভূত পিচাস, ওর মধ্যে একটা উচ্চারণে ব্রহ্ম রাক্ষস হয়েছে। বলছে আরে যে সারা জীবন মহাপ্রভু সেবা করেছে, সে কি ভূত পিচাস আর ব্রহ্ম রাক্ষস হতে পারে? সে মহাপুর কৃপাতেই, মহাপুর প্রত্যক্ষ কৃপা হলো না, কিন্তু পরোক্ষভাবে কৃপা হয়ে গেল। কিন্তু মহাপুর বললেন দেখো, যার এরকম স্ত্রীর প্রতি যে আসক্ত আছে তার গতি দেখো, কিন্তু সে কৃপাটা হয়ে গেছে। সুতরাং সাবধান। তখন থেকে ভক্তরা একদম খুব কঠোরভাবে চলতে লাগলেন। সুতরাং এটা এখানে বলছেন, উত্তম ভাগবতের কথা বলতে চেয়েছে, বলতে হলো এখানে। ভগবত উরু বিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখা নক মনে চন্দ্রিকায়া নিরন্তপে
হৃদে কথমুপসীদতাং পুনঃ প্রভবতি চন্দ্র হইবেদিতে অর্কতাপঃ বিসৃজতে হৃদয়ং বিসর্জতে হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ ধরেরবস্যাভেহিত অপঘৌ ঘনাসহ পুনয়োরচনয়া গীতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ সভবতি ভগবৎ প্রদান উক্ত। রাসলীলা কালে ভগবান যে রাসলীলা করেছেন, রাসলীলা কালে নিত্য গীত পাদ বিন্যাসকারী নিখিল সৌন্দর্য মাধুর্য মূর্তি ভগবান যে গোপীদের সঙ্গে যে লীলা করেছিলেন তাকে রাস বলা হয়। ভগবানের চরণের অঙ্গুলি নখমণি চন্দ্রিকাতে বর্ণনা করছেন। নখের আঙুলের যে নখ, তার মধ্যে যে মণির মতন ঝলমল করতেন চন্দ্রমার আলাও, মণি চন্দ্রিকাতে যে সকল শরণাগত ভক্তদের হৃদয়ের বিরহজনিত সন্তাপ একবার দূরীভূত হয়েছে, তাদের হৃদয়ে সেই বিরহজনিত সন্তাপে পুনরাগমন কিরূপে সম্ভব? যখন এই ভাব যখন এসে গেছে, ভগবানের যে চরণ ভাব, চরণ চন্দ্রিকা নখম মধ্যে যে সুন্দর মুনির যে আভা, যার মধ্যে একবার পূর্বে যে একবার সেই স্বাদ পেয়েছে, সেই স্বাদকে কি তাকে কি দূরে ঠেলে দিতে পারে কোনোদিন? কি তাকে বলো না ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য তাকে সেই ভাব দিয়ে পারবে না, পারবে না, এই কথাই বলছে। চন্দ্রোদয় হওয়ার পর, যখন চন্দ্রোদয় হয়, সূর্যোদয় হলে কি হয়, তারপর তো সূর্যের তেজ হতেও দেখেন না, আমাদের শরীরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এখনো দেখুন এই ভাদ্র মাসের গরম কিরম থাকা যায় কি? সূর্যের কাছে কতক্ষণ থাকতে পারি, কিন্তু সূর্য যখন অস্ত চলে গেলে, যখন চন্দ্রে যখন উদয় হলো, তখন কি আর গরমের তাপ থাকে না? বলছে চন্দ্রোদয়, চন্দ্রের উদয় হওয়ার পর কি কখনো সূর্যের তাপের অনুভূতি হয়? অনুভূতি হয় না। অনিচ্ছায় বলছে, দেখুন অনিচ্ছায়, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়, অনিচ্ছায় নাম উচ্চারণ করলেও ভগবানের নাম কত মধুময়, হ্যাঁ, তার শক্তি পাওয়ারের কথা বলছে। অনিচ্ছায় নাম উচ্চারণ করলেও সম্পূর্ণ অঘরাশি, অঘরাশি মানে পাপের রাশি, পাপের পাহাড়কে, পাপকে বলা হয় অঘ, পাপের রাশি মানে পাপের পাহাড়। দেখুন কি বলছে, অঘরাশি মানে পাপের পাহাড়। অনিচ্ছা নাম উচ্চারণ করলেও সম্পূর্ণ অঘরাশি, পাপের পাহাড় বিনাশকারী স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ভক্ত হৃদয় ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করেন না। এই যে কথাগুলো কত উচ্চস্তরের কথা, বুঝতে পারছেন কত উচ্চস্তরের কথা বলছে। অনিচ্ছা নাম উচ্চারণ করলেও নাম যেভাবেই করি না কেন, হ্যাঁ, খাইতে শরীরে যথা তথা নাম লয়, হ্যাঁ, সেরকম ভাবে নাম করুন, হেলায় দুলায়। তবে নামের মধ্যে ভাব আছে, নামের মধ্যে বহু রকম ইয়ে আছে, এইভাবে, হ্যাঁ, সেইভাবে নাম সত্যগুণী রাজগুণ যেইভাবে ও নাম করুন না কেন, নামের ফল আছে। তবে সর্বোত্তম নাম অমানি হয়ে যে নাম করা হয় তার চেষ্টা নাম করে। কথা বলছে অনিচ্ছায় নাম করলেও সম্পূর্ণ অপরাধী নাশ হয়ে যাবে। অপরাধী বিনাশকারী স্বয়ং ভগবান শ্রীহরির ভক্ত হৃদয় ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করেন না। কারণ কেন ত্যাগ করেন না? তার চরণ কমল যুগল, চরণ কমল যুগল যে প্রেম রজ্জুতে বাঁধা, প্রেমের রজ্জুতে বেঁধে রেখেছে ভগবান স্বরূপী, কি বেঁধে রেখে দিয়েছে ভক্ত, প্রেম রূপ রজ্জুর দ্বারা, প্রেম রূপ দড়িতে বেঁধে রেখেছে। কি নিরন্তর চোখের জল ভাসবে তখন, নিরন্তর। অন্যদিকে কি হচ্ছে দেখা যাবে না। গদাধর গোস্বামী ভাগবত পাঠ করতেন, মহাপ্রভু শুনতেন, নিরন্তর চোখে জল। এসব ভক্ত চরিত্র পড়ো, উদ্ধবের চরিত্র পড়ো, ভক্ত প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠ করো, ভক্ত ধ্রুবের চরিত্র পাঠ করো, ভক্ত নারদের চরিত্র পাঠ করো, ভক্ত ভাগবতের কথা বলো, চোখের জলে ভাসতেন খালি।
ভাগবতের অক্ষরগুলো সব মুছে যাচ্ছিল, মহাপ্রভু সব শুনতেন। এইভাবে যখন শিক্ষা দিয়েছেন, তার চরণ কমল যুগল যে প্রেম রজ্জুতে বাঁধা, কিভাবে সাধন ভজন করতে হবে এখন বলে দিচ্ছে, কিন্তু কতটা আমরা এগোচ্ছি। বস্তুতে এরূপ পুরুষই ভক্তদের পরম বৈষ্ণব তাকেই বলা হয়, তাকেই পরম বৈষ্ণব বলা হয়। সেই বৈষ্ণবের মধ্যে প্রধান অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, সেই তাকে নির্গুণ তত্ত্ব বলা হবে। তাকে কোনো জিনিসে মানা যাবে না। শ্রীরাজ উবাচ, মহারাজ আবার প্রশ্ন করলেন, আবার প্রশ্ন করছেন, আমাদের জন্যই প্রশ্ন করছেন। পরস্য বিষ্ণুরিশস্য মাই নামপি মোহিনীম মায়াং বেদিতুমিচ্ছাম ভগবন্ত ব্রুবন্ত নঃ নানো তিপ্পে যুষ্মদ্বচ হরি কথামৃতম সংসার তাপ নিস্তপ্ত মর্তস্তাপ ভেষজম। ভেষজম মানে ওষুধ, পরম ওষুধ। রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভগবান, সর্বশক্তিমান সেই গোবিন্দ, সর্বশক্তিমান পরম কারণ বিষ্ণু ভগবানের মায়া বড় বড় মায়াবিদেরও মোহিত করে ফেলে। ব্রহ্মাশিবকে বড় বড় মায়াবীকে যারা সৃষ্টি করেন, সমস্ত সৃষ্টি করতে পারেন, সেই ব্রহ্মা শিব তাদেরও মোহিত করে দিয়েছেন। এ কথা বলছেন এখানে কেন? তারা মোহিত হয়ে গেছেন যখন মোহিনী রূপ ভগবান যখন ধারণ করেছেন, সমুদ্র মন্থন থেকে যখন অমৃত কলস যখন নিয়ে উঠলেন, অসুরা কেড়ে নিলেন। হ্যাঁ, তখন কি করবেন? হায় হায়, তাদের মধ্যে সব ঝগড়া চলছে, নিবারণ কি করে হবে? অসুরা কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে দেবতা তো কাটতে পারবে না। ভগবান মোহিনী রূপ ধারণ করলেন, এমন রূপ ধারণ করলেন তারা মোহিত হয়ে গেল। দেখে আমি সবাইকে ভাগ করে দেব। সেই রূপটা কেমন শিব একসময় দেখতে ইচ্ছা করেছিলেন। হে প্রভু, আপনি যে মোহিনী ধারণ করে ওষুধদের থেকে সেই অমৃতের কলস কেড়ে নিয়ে যে দেবতাদের যে আমার পান করিয়ে অমল করে দিলেন, ওষুধদের খালি কষ্টটাই সার্থক হলো, কষ্টই ফেলল। সেই মোহিনী রূপটা আমি দেখতে চাই। ভগবান শ্রীহরি বললেন যে শিব ঠাকুর, আমি তো উত্তম ভাগবত, কিন্তু সেই রূপ দেখলে কি হবে? এই কামনা উৎপত্তি হবে, কামনা সৃষ্টি হবে। সেই রূপ বস্তুটাই চাই আমার। তবু বলে আমি দেখবো। সেখানে পার্বতী আছেন, শিব পার্বতী একসঙ্গে আছেন, সাক্ষাৎ মহাদেব আছেন, বলে দেখবো। তো ভগবান দেখান, দেখে মোহিত হয়ে পেছনে পেছনে দৌড়ালেন। এই কথা এখানে বলছেন, আর বেশি বাড়াবো না। তো এই কথা বলছেন, হ্যাঁ, হে ভগবান, সর্বশক্তিমান পরম কারণ বিষ্ণু ভগবানের মায়া বড় বড় মায়াবীদেরও মোহিত করে ফেলে। ব্রহ্মা শিব, তারা আমরা কঞ্চা, আমাদের মোহিত হবই, মোহিত করে ফেলে। কেউ তাকে চিনতেও পারে না। আর কি সুন্দর কথা, প্রশ্ন হলেই তো উত্তর আসবে। আর আপনি বলছেন যে ভক্ত তাকে দেখতে পায়, ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যে চরণ রজু তাকে বেঁধে ফেলে, এটা বড় আশ্চর্যের কথা। অতএব এখন আমি সেই মায়া স্বরূপকে জানতে ইচ্ছুক। মায়া স্বরূপ, মায়া স্বরূপকে জানতে ইচ্ছুক। আপনারা কৃপা করে বলুন। যাই হোক অরণ্য মহারাজ, হ্যাঁ, আমার সেই কৃপা করে আপনাকে বলুন মায়া স্বরূপকে জানতে ইচ্ছা করি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হে যোগীশ্বরগণ, কত সুন্দর প্রশ্ন। হে যোগীশ্বরগণ, আমি এক মৃত্যু পদযাত্রী মানুষ। যে রাজা নিমি কত বড় ভক্ত, তার যজ্ঞশালায় দেবতাগণ সব রূপ ধারণ করে, অগ্নিদেব সাক্ষাৎ রূপ প্রকট করে সেখানে হাজির হয়ে আছেন। নবযজ্ঞে যখন গেলেন, তাদের আহ্বান করে পূজা করে তাদের বসালেন। কত বড় ভক্ত। আর এরা স্ব ইচ্ছায় গেলেন, এদেরকে নিমন্ত্রণ করেনি। বড় বড় দেবতারা ঋষিরা সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন, কিন্তু আর নিমন্ত্রিত হয়নি। শুদ্ধ ভক্ত কি পেলাম না পেলাম কিছু আশা করেন না। সেখানে যখন চলে গেলেন, তারা সব পেয়ে গেলেন। সেখানে সেই জায়গায় কথা হচ্ছে। বলছেন, হে যোগীশ্বরগণ,
আমি এক কত ধৈর্য, দেখুন ধৈর্য তো পাবো। হে যোগীশ্বরগণ, আমি এক মৃত্যু পদযাত্রী মানুষ মাত্র, জগতের তাপরাজি আমাকে বহুদিন ধরে সন্তপ্ত করেই থেকেছে। জগতের তাপ মানে এই তিনটে তাপ, অধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক আর অধিজৈবিক। জগতের দ্বারা পাচ্ছি, একটা সাধারণ কর্ম করে পাচ্ছি, আর একটা পঞ্চভূতের দ্বারা এই তাপ। এই তাপ আমাদের জেরে রেখেছে, সব লেগেই আছে। আমি এক মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ, জগতের তাপ রাজি আমাকে বহুদিন ধরে, কেন বহুদিন মানে কি, বহু জন্ম তাপ দিয়ে রেখেছে। বহুদিন মানে বহু জন্ম ধরে সন্তপ্ত করেই চলেছে। আপনারা যে ভগবত কথামৃত, আহা, ভগবত কথামৃত পান করাচ্ছেন, তা সেই তাপরাজিকে, তাপকে নিবৃত্তি করার মহা ঔষধ, অমৃতময় ঔষধ। আহা, আপনাদের এই বাণী সেবনে আমি এখনো পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। বলে আরো বলুন, আরো বলুন, এরপরে এই কি, এই কি। আপনারা অনুগ্রহ করে আরো বলুন, আরো বলুন। এই তো যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি অভক্ত ভাগবত মহারাজ নিমি। মহারাজ নিমির স্থান কোথায় জানেন? আমাদের সবাইকার চোখের মধ্যে নিমি রূপে আছে, নিমিষ রূপে। তার গতি নিমিষ গুরুমাত পাঠে বলেছেন, এই এখানে আছেন। তার সবাইকার, তিনি মুক্ত যাননি, সবাইকার এই নিমিষ রূপে আমি আসবো। চোখের পলক যে বেরি না, তাকে নিমিষ বলা হয়। তিনি সবাইকার মধ্যে বিরাজ করছেন, এই নিমি মহারাজ। ধন্য তিনি। জয় হোক নম যোগেন্দ্রগণ, জয় হোক নিমি মহারাজ, জয় ভক্তরাজ নারদ গোস্বামী, জয় জয় গুরু মহারাজ কি জয়। পিতাই গৌতমানন্দী। হরে হরে কবে মর হবে এনদিন। হরে হরে
कागेरम